انجینئر محمد علی مرزا کا ریمانڈ مکمل ہوا اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا 295 کے مقدمے میں، مطلب توہین رسالت کے مقدمے میں ایف آئی اے کی تحویل میں تھے۔ پہلے انہیں 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا، پھر انہیں جیلم جیل سے حافظ آباد جیل ٹرانسفر کیا گیا، پھر انہیں راولپنڈی عدالت میں پیش کیا گیا، ان کا 7 روزہ ریمانڈ لیا گیا۔ گزشتہ روز ان کا ریمانڈ مکمل ہوا اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا جو اپنے ہر ولاگ سے اور جو ان کا ہفتہ وار ہوتا ہے تھا جیلم اکیڈمی سے، ہر ولاگ سے پہلے جو بندہ درود پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جو اپنی بات شروع کرے اور آخر پر بھی درود پڑھے، جو مذہبی اسکالر ہو، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ دین سے جڑے ہوں، اور جو یہ نعرہ مارتا ہو کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، اس پر 295C کا مقدمہ مذاق ہے۔ یقین کریں ایسے گھنونے مذاق چاروں طرف کھیلے جا رہے ہیں۔ ان کے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کے جملے گستاخانہ ہو سکتے ہیں، ان کے جملوں پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ جو انہوں نے حوالہ دیا، اور یہ نہیں خود کوئی بات نہیں کی، ایک حوالہ دیا، اس حوالے پر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن 295C وہ بھی ایک عالم دین پر، وہ بھی ایک مذہبی اسکالر پر، اور وہ بھی اس پر جو نعرہ مارتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ سارے ہمارے جو قابل احترام علماء ہیں وہ کسی نہ کسی توہین، کسی نہ کسی مذہبی مقدمے کو فیس کر چکے ہیں، معافیاں مانگ چکے ہیں اور اس اذیت سے گزر چکے ہیں۔ لہٰذا ساروں کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ساروں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ میں تو حیران ہوں جیلم پولیس پر اور انتظامیہ پر کہ اگر آپ 3 MPO کے تحت کسی کو گرفتار کرتے ہیں یا کسی کو نظر بند کرتے ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے، لیکن آپ تحقیق کیے بنا، تفتیش کیے بنا، پوچھے بنا، مکمل تحقیق کے بنا کیسے 295C جیسا مقدمہ قائم کر سکتے ہیں، FIR کاٹ سکتے ہیں؟ یہ مقدمہ ان پر بنتا ہی نہیں ہے۔ اور ابھی تو درجن کے قریب فتوے آ چکے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں کہ یہ 295C کا مقدمہ ان پر نہیں بنتا۔ مفتی طارق مسعود صاحب جو انجینئر محمد علی مرزا کی ہمیشہ ان کا موقف انجینئر محمد علی مرزا کے اگینسٹ رہا ہے، دونوں میں اختلافات ہیں بہت سارے ایشوز کو لے کر، وہ جیلم مناظرہ کے لیے بھی آئے، بات مناظرے تک پہنچی ہوئی تھی، انہوں نے بھی بڑے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ یہ 295C کا مقدمہ نہیں بنتا۔ پھر جس طرح انجینئر محمد علی مرزا کو پہلے 3 MPO کے تحت گرفتار، نظر بند کیا گیا، قید تنہائی میں رکھا گیا، پھر اس کے بعد جس طرح انہیں حافظ آباد جیل شفٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد انہیں جس طرح راولپنڈی پیش کیا گیا، اور اس دوران کسی فیملی ممبر سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی سوائے ایک والد کے جو ان سے ملاقات ہوئی، اور قید تنہائی میں رکھا گیا، اور پھر یہ بنیادی حقوق سے انہیں محروم رکھا گیا۔ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، یہ فیصلہ عدالت کا ہے کہ وہ اس مقدمے کو کس طرح چلائے گی، کیا فیصلہ دے گی، لیکن کسی کے بنیادی حقوق سلب کر لینا، بنیادی حقوق کی اس کے ختم کر دینا، یہ بالکل ٹھیک نہیں۔ یاد رکھیں یہ مذہب ہم ساروں کے لیے ایک ریڈ لائن ہے، اللہ، رسول، قرآن ہم ساروں کے لیے ریڈ لائن ہے، لیکن مذہب کا غلط استعمال، اور وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ انجینئر محمد علی مرزا جیسے بندے پر، وہ بھی اس لیے کہ وہ کھل کر بات کرتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کا تو یہ طریقہ کار رہا ہے کہ یا وہ قرآن سے ریفرنس لیتے ہیں یا حدیثوں کی کتاب سے، اور پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ان پر کوئی اعتراض ہے تو وہ
कम से कम 295C का मुकदमा नहीं बनता। मुकद्दस हस्तियों के बारे में उनके जुमले, बाकी चीज़ों पर उनके जुमले, आप बिल्कुल उनके साथ बैठा जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है, लेकिन 295C का तो मुकदमा सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक आलिम दीन पर बने या कोई एक आलिम दीन ये सोचे भी, गुमान भी करे हमारे और आखिरी इंसान तक के नबी, हमारी रेड लाइन, हमारी आल औलाद उन पर कुर्बान, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने का नाउज़ बिल्लाह मुआज़ कोई सोच भी कैसे सकता है, और वो भी एक मजहबी स्कॉलर। तो वो लोग जो इस इंतज़ार में थे कि कब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किसी मुसीबत में फंसे, कुछ जुमले उनके मुंह से निकलें तो हम उन्हें गिरफ्त में लाएं, वो लोग जिनकी वो मैं बहुत सारे हमारे मज़हब के सच्चे लोग भी हैं, सच्चे पैरोकार भी हैं, सच्चे आलिम दीन भी हैं, लेकिन वो लोग जो मज़हब का जाली कारोबार करते रहे, वो लोग जो मज़हब फरोशी करते थे, और वो लोग जिन्होंने मज़हब के नाम पर दुकानें खोली हुई हैं, वो लोग जिन्होंने मज़हब को कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है, वो लोग जो मज़हब को इस्तेमाल करते हैं ज़ाती फ़ायदों के लिए, उनके खिलाफ जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बोले और उनके खिलाफ उन सारों को आईना दिखाया, तो वो इस इंतज़ार में थे कि कब वो हमारे गिरफ्त में आए और कब हम उनको गिरफ्त करें। वो तो बहुत सारे इंतज़ार में होते हैं। कौन है जो अपनी दुकान बंद करना चाहेगा? कौन है जो ये चाहेगा कि मेरी हट्टी बंद हो जाए? लिहाजा मेरे प्यारे उलमा इकराम, तुसी सारे इस इन्हां चीज़ां तो गुजरे हो, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के, खा तुहाडा मुखालफ होवे नुक्ता नज़र विच, खा तुहाडा हामी होवे, खा तुहाडी दूसरी तरफ खड़ा होवे, खा इस तरफ खड़ा होवे, झूठे मुकदमिਆਂ ते तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ होना चाहिए कि झूठा मुकदमा किसी ते कायम ना होवे। अज जिहड़ा खुश हो रहा है इस झूठे मुकदमे ते, कल उनदे ते भी कायम हो सकता है, और मैं कल उसके लिए भी आवाज़ उठाऊंगा और उसके लिए भी कहूँगा कि ये झूठे मुकदमे ना पैदा करें, मजहबी नफरत ना फैलाएं, मजहबी तकसीम ना करें। आपको एतराज़ है तो जो जेन्युइन एतराज़ात हैं वो करें, जेन्युइन चीज़ें होनी चाहिए, किसी को किसी की रेड लाइन अबूर नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये झूठे मुकदमे हर सूरत, किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। और एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि ये मज़हब बड़ा एक सेंसिटिव इशू है। मुझ जैसा गुनहगार इंसान तो कोई दावा ही नहीं कर सकता। मैं तो अपने उलमा इकराम की तरफ देखता हूँ। मैं सबसे पहले अल्लाह का कलाम किताबुल्लाह कुरान शरीफ से रहनुमाई लेता हूँ, फिर नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से रहनुमाई लेता हूँ, फिर उसके बाद जो हमारे आलिम दीन हैं जो इन चीज़ों की तशरीह करते हैं उनसे रहनुमाई लेता हूँ। लेकिन और मेरे लिए सारे उलमा काबिल एहतराम हैं, और मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बहुत सारी इश्यूज़ पर उनसे पॉडकास्ट की, जब भी बात हुई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि ये चीज़ें आप नहीं करनी चाहिए, आप इख्तिलाफ़ी मौज़ूआत को ना उठाएँ, आप मुक़द्दस हस्तियों के बारे में वो रेफ़रेंस आप ठीक देते होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आ गईं, जो नहीं होनी चाहिए थी, उनको क्या ज़रूरत है आगे बढ़ाने की। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे आलिम दीन पर 295C लगाना और उस पर खुशी का इजहार करना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जिनके हक में दर्जन भर के करीब फतवे आ चुके हैं कि उन पर मुकदमा है जो वो झूठा है, वो सही नहीं कायम किया गया, या वो FIR ठीक नहीं है, और अब उनका रिमांड ख़त्म हो गया है, वो जुडिशल उन्हें कर दिया गया है, अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है, अब अगला मरहला उनकी ज़मानत का होगा। बहरहाल हम सारों को दरगुजर करना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए। इस मज़हब, इस छतरी के तले अल्लाह रसूल और कुरान के नीचे हमें एक होना चाहिए। मजहबी तकसीम, मजहबी तफरीक और मजहबी मुनाफरत से बचना चाहिए।